பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தேவன் நம்மை நிரப்பி நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. நீங்க ஒரு வேளை கவலைப்படலாம், எங்க நடத்துறாரு, நானும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன், அவன் நல்லா இருக்கிறான், சம்பாதிச்சு ஜொலிச்சுல போட்டு நெருந்திருக்கிறான், நாங்க இப்படிதான் இருக்கிறோம். ஒரு காலம் அப்படி இன்னைக்கு நினைக்காது. ஹல்லேலூயா. நாங்க எல்லாரும் போலீஸ் வரலாம், நாங்க எல்லாரும் கோட்டையாதிபதி. கேள்வி பக்கத்துல நாங்க எல்லாரும் கோட்டையாதிபதி. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಕಳ್ಳ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕೋಟಿಗಳು ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕನ್ನು ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ಕಳ್ತನ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರೋಣ, ಎಲ್ಲೋದು ಭಯ ಭಯ ಭಯ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಭಯ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ದೇವ್ರು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹುಡುಕರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಅಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಭಯ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರು ನಡೆಸೋ ದೇವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು 3 ಟೈಪ್ ಗುಣಗಳಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕ ಏನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೇವರ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಡ, ದೇವರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಡ. ಈ ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ತುಂಬಾ ಓವರ ಮಾಡೋದೇ ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ದೇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ 3 ಹುಡುಗರುಗಳು ಚೂಡ ಪಾಪ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಬಂದು ಜೊಲ್ಸು, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ಇವನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳೆತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಳಾಂಗಣ್ಣಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವನು ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಬರೋ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರು ಇವನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅದೇ ಕೆಟಗರಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾಸು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಟ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈವೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ ನೀನು ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇದಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು, 40 ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು, 50 ವಯಸ್ಸು, 50 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಸತ್ಯವು ಜೀವವು ಮಾರ್ಗವು ಹಿಡಿದಾಗ ದೇವರ ದಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿವಾಗಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಇದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ. ಅವಾಗ ದೇವರ ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ 23ನೇ ಕೀರ್ತನೆ கர்த்தரின் மெய்ப்பராயிருக்கிறார். சங்கீதம் 23 அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம். கர்த்தரின் மெய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சடி. அல்லேலூயா. கர்த்தர் மெய்ப்பராக இருக்கிறார்னாக்கா அவர் என்னை நடத்துவார், அவர் எனக்கு எல்லாமே தேவை சந்திப்பார். மெய்ப்பனுக்கு தெரியும் ಆಡುಗಳ ಸತ್ತು. அல்லேலೂಯಾ. ಕುರುಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಏನೇನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಕುರುಬನ ಮಾತನ್ನೇ ಗೊತ್ತು. அல்லேலೂಯಾ. ಅವಾಗ ದೇವರು ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸೋ ದೇವರಾಗ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಓಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಡೆಯಂಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ದೇವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. அல்லேலೂಯಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಯ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. அல்லேலೂಯಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲೋಕ ಏನಂತ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದೇವರು ಹೇಳೋ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. அல்லேலೂಯಾ. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ. ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯೇಸಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಡೈಲಿ ಬೈಬೇಕು, ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಹಾಗಂತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ. ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ. அல்லேலூயா. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ தோரிசிதினி, என்னுடைய அன்பு உனக்கு நிரூபிச்சு காட்டியிருக்கேன், உனக்காக நான் மரித்திருக்கேன், உனக்காக ஜீவனை கொடுத்துருக்கேன், உனக்காக உயிரோடு எழுந்திருக்கேன் ஆன சொல்றாரு. அவங்க ஆன சொல்றாரு, உன்னுடைய உண்மை எப்படி இருக்கு, உன்னுடைய அன்பு எப்படி இருக்கான்னு நம்ம கேட்கிறார். பார்த்து நம்ம அன்பு கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா ஆடலாம் நேசிக்கிறோமா? முழு ஹೃದಯದ ஆட மட்டும் தான் நேசிக்கிறோமா? ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಾ? ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. அல்லேலூயா. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. அல்லேலூயா. ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಗಂಡ ಬಂದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗಂಡ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಹೆಂಗಿ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀಯ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸಬಾರ್ದು, ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. ಅವ್ರ ஆண்டவர் அன்புல நம்ம உண்மையா இருந்தா ஆண்டவர் பலப்படுத்துவா. நான் நேசிக்கிறேன்டரே, ஒரு வார்த்தைப்படி நடக்கிறப்பா, இந்த வார்த்தைப்படி நான் அவசரத்தோட சொல்லி ஆண்டவர் முழுமையா நேசிக்க வேண்டும். அப்படி நேசிக்கும் போது தான் ஆண்டவர் அற்புதமா நடத்திட்டு போவா, தரிசனத்தோடு நடத்திட்டு போவா, சுகத்தோடு நடத்திட்டு போவா, பலனோடு நடத்திட்டு போவா. அவர் ஜீவனோடு இருக்கிற தேவன், அவர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற தேவன். அல்லேலூயா. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எந்த குறையும் இருக்காது, எந்த பயம் இருக்காது. ஏன்னா என் தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிறார். பக்கத்துல பார்த்து தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிறார், தேவன் ஜீவனோடு இருக்கிறார். தேவன் ஜீவனோடு இருந்தாக்கா நம்ம தேவனை சந்திக்கப்படும்,
நமக்கு ஆசீர்வாதம் வந்து சேரும், நமக்கு சமாதானம் வந்து சேரும், நமக்கு சுகம் உண்டாகும். அல்லேலூயா. பிசாசானவன் வஞ்சிக்கிறவன், ஏமாத்துகிறவன், நம்ம ஆசீர்வாதத்தை திருடுகிறவன். அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னாக்கா இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அப்படியே சாபமாக மாற்றுவான். அவ்வளோ டெக்னிக்கா இருக்கிற பிசாசானவன். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. இல்ல நான் ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்கிறதுல ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறவராக காணப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனத்துல ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ ஒரு மணி நேரம் விழித்திருக்க கூடாதா? ஒரு மணி நேரம் ஆண்டவர் கேட்கற நம்ம கிட்ட ஒரு மணி நேரம் விழித்திருக்க கூடாது ஆண்டவர் கேட்க. நான் ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோமா ஆண்டவர் சமூகத்துல? ஆண்டவர் சமூகத்துல ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோமா? 24 மணி நேரம் கொடுத்திருக்காங்க. விசுவாசி 1 hour ஜெபிக்கலன்னா விசுவாசியே கிடையாது. ஊழியக்காரர் 2 hour மேல ஜெபிக்கலனாக்கா ஊழியக்காரர் கிடையாது. வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா. அப்போ 1 hour மேல ஜெபிக்கிற விசுவாசினாக்கா நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுனாக்கா சபை வளரும், ஊழியக்காரர் நவசெழிப்பாகும், சபை எல்லாமே ஆண்டவர் அற்புதம் நடத்துவார். அல்லேலூயா. அப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். நீங்க ஆண்டவர் சமூகத்தில் நின்னா தான் ஆண்டவர் உங்களுக்காக பரிந்து பேசுவார், உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிக்க வேண்டும். ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிக்கலனாக்கா நமக்கு எதுவுமே பதில் கிடைக்காது. நான் ஜெபித்தா கொண்டிருக்கேன், நான் வருஷக்கணக்கில் ஜெபிக்கிறேன், மாசக்கணக்கில் ஜெபிக்கிறேன், எனக்கு ஒரு விடுதலை கிடையாது. ஏன்னா 5 நிமிஷம் ஜெபம்னா பத்தாது, 10 நிமிஷம் ஜெபம்னா பத்தாது. 10ல பார்த்து சொல்லுங்க, 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஜெபம்னா பத்தாது. 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறேன். 1 மணி ஜெபிச்சாக்கா ஆண்டவர் விடுதலை தருவார். அல்லேலூயா. ஆரம்பிக்கும் போது 5 நிமிஷம் ஆரம்பிங்க, 10 நிமிஷம் ஆரம்பிங்க, ½ an hour ஆரம்பிங்க, அப்போ 1 hour நில்லுங்க, அப்புறம் 2 hour நிற்பீங்க, அப்போ 3 hour நிற்பீங்க, அப்போ 4 hour நிற்பீங்க. பிசாசு அட்ரஸ் ஓடிடும். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் வல்லமை தேவன். நம்ம ஆண்டவருக்கு அட்ரஸ் இருக்கு, பிசாசு அட்ரஸே கிடையாது. பிசாசு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் தெரியுங்களா? அட்ரஸ் இருக்குங்களா? நம்ம ஆண்டவருக்கு அட்ரஸ் இருக்கு. பரலோகத்தின் தேவன், பரலோகத்தில் சிங்காசனம் வீட்டிருக்க தேவன், அவர் அட்ரஸ் இருக்கு. பிசாசு அட்ரஸே கிடையாது. நரக்கத்தில் இருப்பான் பாஸ்டர், இன்னும் நரக்காம ஓப்பன் ஆகல. நரக்கம் ஓப்பன் ஆகுது கடைசியில தான் நரக்கம். அவன் அதற்கு சுற்றி திரிகிறான். யோபு கேட்கும்போது பிசாசு யோபு மேல கவனம் வைத்தார். எங்கிருந்து வருகிறாய் சொல்லும்போது நான் சுற்றி திரிந்து வருகிறேன். அப்ப சுற்றிட்டு தான் அவனுக்கு வேலை. அவன் ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டான். அவங்க அட்ரஸே கிடையாது. அவங்க அட்ரஸ் கொடுத்து நம்ம பக்கத்தில் வச்சக்கூடாது. அவங்க அட்ரஸ் நம்ம தோற்றணும். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் வல்லமை தேவன். அப்ப சங்கீதம் 23 கர்த்தர் மேய்ப்பராக இருக்கார், நான் தாழ்ச்சிலேன், அவர் என்னை புல்லுகள் இடங்களை அமர்ந்து தண்ணீர் கொண்டு போவார். புல்லுகள் எடுத்து சொல்லும்போது செழிப்பான இடத்துல சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொண்டு போவார். அல்லேலூயா. நமக்கு சமாதானம் வேண்டும். ஆண்டவர் தேடுனாக்கா சமாதானம் இருக்காது, நிம்மதி இருக்காது, அமர்ந்த தண்ணி இருக்காது, புல்லுள்ள இடங்கள் இருக்காது. சாபமான இடம் சொல்லும்போது ட்ரை பிளேஸ் இடம் பார்த்தீங்களா? மழை தண்ணி இல்லாம சாபம், அதுதான் சாபமானது. அந்த மாதிரி இடம் யாருக்கு துர்மார்க்கம் தான் அந்த இடம், விசுவாசம் தான் அந்த இடம். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நம்ம போகக்கூடாது. அல்லேலூயா. தேவனை தேடும்போது நமக்கு புல்லுள்ள இடங்களை அவனை கொண்டு போவார், அமர்ந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் நிறுத்துவார், சமாதானம் கொண்டு நிறுத்துவார். அப்ப நம்ம சமாதானம் எப்படி இருக்கும்? குடும்ப சமாதானம் நதி போல இருக்கும். அல்லேலூயா. நதி போல இருக்கும் சமாதானம். ஏசாயா 48:18 வாசிக்கிறோம். தேவனுடைய சமாதானம் நதி போல இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கையில குடும்பத்துல நதி போல இருக்க வேண்டும். அப்ப ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் தான் நமக்குள்ள சமாதானம், சந்தோஷம் எல்லாம் நிரம்பும். தேவ சமூகம் ஜெபிக்க தான் விடுதலை. அல்லேலூயா. தேவனை நேசிக்கிறேன், நான் வேதத்தை நான் வாசிக்கிறேன் சொல்லி 10 நிமிஷம், ½ an hour அப்படி டைம் கொடுக்குறாங்க. 1 hour மேல ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். 1 hour ஆண்டு வச்சிடணும். 24 மணி நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா? 1 hour வச்சிருங்க ஆண்டவர்கிட்ட. ஆண்டு 1 hour வச்சிருந்தாக்கா ஆண்டவர் 24 நேரத்துக்கு நமக்கு ஆண்டு சரிப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா நமக்குள்ள பரிசுத்தோட கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா? நம்ம வாழ்க்கை எல்லாமே மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. கெட்ட வார்த்தை பேசுறது விட்டுருவோம், மற்ற மேல கோல் சொல்றது விட்டுருவோம், ஊழியக்காரங்க குறை சொல்றது விட்டுருவோம், மற்றவங்களுக்கு தீங்கு செய்யறது விட்டுருவோம். அல்லேலூயா. ஏன்னா ஜெபிக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். அல்லேலூயா. தேவ பயம் நமக்குள்ள இருந்தாக்கா தேவ பயம் நம்மளை பரிசுத்தத்துக்குள்ள நடத்தும். தேவ பயம் எனக்குள்ள வேணும். சொல்லுங்க, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தேவ பயம் எனக்குள்ள வேணும். அல்லேலூயா. தேவ பயம் நமக்குள்ள இருந்தாக்கா நம்ம ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். தேவ பயம் நமக்குள்ள இருந்தாக்கா நம்ம துதிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். தேவ பயம் நமக்குள்ள இருந்தாக்கா அவர் கணக்குல ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அல்லேலூயா. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சொப்பனத்தை காணணும். யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம்.
அதற்கு பின்பு நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவார்கள். உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். ஹல்லேலூயா. மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆண்டவர் ஆவி ஊற்றுகிறார். அப்போ மாம்சமான யாரு? ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, நான் ஆண்டவர் ஆவி ஊற்றுகிறார். இப்போ மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவி ஊற்றும் போது சொப்பனத்தை காண்பீங்க. ஹல்லேலூயா. கனவு காணுவீங்க, தீர்க்கதரிசனம் சொல்வீங்க. ஆண்டவர் அப்படியா நம்ம வழிநடத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நம்ம வாழ்க்கை சொப்பனம் வந்துச்சுனாக்கா அது நம்ம இன்னாக்காக சொப்பனம் வந்து தெளிவுபடுத்தி செபித்து முன்னே போகணும். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு வெளிப்பாடு சொல்லும் போது ஆண்டவர் எப்படியா நடத்துறாருனாக்கா, இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் விசுவாசம்? தேவதூதர்கள் இருக்காங்க. அவர் என்ன செய்யறாங்கனாக்கா, இந்த பாம்பு வந்து ஒரு பைப்புக்குள்ள ஒளிஞ்சு இருக்கு. அதை பிடிச்சி எடுத்து போய் அடிச்சு சாகடிக்கிற விளைவு. அந்த பாம்பு ஒரு பைப்புக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்குனாக்கா சிக்னஸ், வியாதி, பலவீனம் ஒளிஞ்சு நிற்கு உடம்புல. இன்னைக்கு ஆண்டவர் தேவதூதர்கள் வச்சு எல்லாம் எடுக்க போறார். ஹல்லேலூயா. எடுத்து வெளியே போய் அடிக்க போறார், அடிச்சு நொறுக்க போறார். ஹல்லேலூயா. விட்டு கொடுக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் செய்வார். ஆண்டவர் வெளிப்பாடு கிரியை செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் மத்தியில் இருக்கிறார். ஆண்டவர் சொன்னால் செய்வார். லாஸ்ட் டைம் நம்ம சபையில ஜெபிக்கும் போது, ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவர் இறங்கி ஒரு தொடுறது வந்து ஒரு காட்சி ஒரு பாப்பா. ஹல்லேலூயா. சொப்பனத்தை பாப்பா, தரிசனத்தை பாப்பா. மாம்சமான யாருமே நான் ஊற்றுனாலும் சொல்றார். ஆண்டவர் தரிசனத்தை காண வேண்டும். பக்கத்தில் பார்த்து தரிசனத்தை காண வேண்டும், தரிசனத்தை காண வேண்டும், சொப்பனத்தை காண வேண்டும். நம்ம வந்து பிளைண்டா இருக்கக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில் பிளைண்டா இருக்கக்கூடாது, குருடனாக இருக்கக்கூடாது, தெளிவா இருக்கணும். நம்ம முன்னாடி என்ன நடக்குது, நம்ம சத்துரு என்ன நடக்குது, என்ன காரியம் நடக்குது, நம்ம எப்படி போயிட்டு இருக்கோம், தெளிவா இருக்கணும். ஏதோ பிளைண்டா இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது. தெளிவா இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. பக்கத்தில் பார்த்து தெளிவா இருக்கணும். எது செஞ்சாலும் தெளிவா செய்யணும். எது செஞ்சாலும் வேத வசனத்தோடு செய்யணும். எது செஞ்சாலும் ஆண்டவர் பிரியமாக இருக்கணும். ஹல்லேலூயா. அப்படி இருக்கும்போது தான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நம்ம யாருக்கு பயப்படணும்? தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். தேவன் நம்மை பலப்படுத்தி தாங்கி நடத்துகிற தேவன். அவர் ஒருவரே உண்மையான தேவன். ஹல்லேலூயா. அவர் தாங்கி நடத்துகிற தேவன், தப்பு வைக்கிற தேவன், ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். அவர் ஒருவரே. அவர் முன்பாக உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த அவசரம் தெளிவாக இன்னா மாதிரி காரியம் சரி, இன்னா விச்சுக்காட்டு சரி, இன்னா மாதிரி பிசாசு என் தேவன் அடிச்சு நொறுக்குவார். ஹல்லேலூயா. உடைப்பார் ஆண்டவர். அந்த வல்லம் நம்ம கையில் கொடுத்திருக்கார். அந்த தைரியத்தில் வாழ வேண்டும். ஹல்லேலூயா. எதை குறித்து பயப்படாது. ஐயோ இவங்க அப்படி செஞ்சிருவாங்க, இவங்க அப்படி செஞ்சிருவாங்க, அப்படி நானுமா நடந்துக்கணும். ஆண்டவர் சொன்னாதான் ஆண்டவர் நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. சத்ரு எழும்புறது ஆண்டவர் கையில தான் இருக்கு. சத்ரு மடிந்து தூக்கி எறிது ஆண்டவர் கையில தான் இருக்கு. ஹல்லேலூயா. நம்ம ஆண்டவர் விரோதமா இருந்தாக்கா சத்ரு 7 வழியா நம்ம தோற்று போவோம். நம்ம கூட இருந்தாக்கா சத்ரு 7 வழியா ஓடி போவோம். நம்ம தோர்த்தலாமா இல்ல நாம ஓடலாமா? நம்ம தோர்த்தணும். ஹல்லேலூயா. நம்ம தோர்த்தனாக்கா நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது தான் சத்ரு 7 வழியா ஓடி போவோம். அப்ப நீங்க யாரு? விசேஷமான. ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கிறீங்க, உங்களை பார்த்தா சத்ரு 7 வழியா ஓடி போவோம். அந்த வல்லம் ஆண்டவர் போயிட்டு. ஹல்லேலூயா. அந்த விசுவாசத்துக்கு போகணும். ஆண்டவரே நீங்க என்னோட கூட இருக்கீங்கப்பா. ஆண்டு மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, நாங்க 7 வழியா ஓடிப்போம். 7 வழியா ஓடிப்போம். இந்த பாஸ்கிட்ட போலாமா, அந்த பாஸ்கிட்ட போலாமா, அங்க போலாமா, இங்க போலாமா, அங்க ஜெபி போலாம், இங்க ஜெபி. 7 வழி எதுக்கு? ஒரே வழி நிக்கணும். என் தேவன் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்வார். நான் விசுவாசம். நான் 7 வழியா ஓடி போக மாட்டேன். சத்துரு தான் 7 வழியா ஓடி போறேன். எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை 7 வழியா ஓடி போறேன். எனக்கு இருக்கிற ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் 7 வழியா ஓடி போறேன். எனக்கு இருக்கிற வியாதி 7 வழியா ஓடி போறேன். ஹல்லேலூயா. இந்த 7 வழியா ஓடி போறேன். எல்லா சத்துருடைய பிரச்சனைகள் 7 வழியா ஓடி போறேன். விச்காரதும் சரி, குட்டி சாதனம் சரி, 7 பிசாசுகள் எல்லாம் 7 வழியா ஓடி போறோம். ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அந்த வைரக்கத்தில் இருக்கும்போது தான் ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்துவார். ஹல்லேலூயா. தேவனால் கூடாது ஒன்றுமே இல்லை. அது ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். எப்பவுமே நம்ம சிந்தனை பிசாசு சொல்லுவான், அதெல்லாம் போய் அதெல்லாம் நம்பாதே, நீ ஜெபிக்காதே, நீ துதிக்காதே, நீ இப்படியே இருந்தா சொல்லி தருவான் பிசாசு. அப்படியே நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும், தேவ வார்த்தை வாசிக்க வேண்டும், பிசாசு பண்ண உடைக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பிசாசு வந்து அட்ரஸ் இல்லாம ஓடி போகணும். ஓடி போனோம் இல்லைங்களா? ஓடி போன அட்ரஸ் இல்லாம. அவன் அட்ரஸே இல்லை. அவனுக்கு அட்ரஸ் இல்லாதவனுக்கு எதுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கணும்? அட்ரஸ் எங்க கொடுத்து வச்சிருக்கோம்? நம்ம ஹிருதயத்தில் இடம் கொடுக்குறோம். எப்படி வஞ்சகமா வராம நீ ஜெபம் பண்ணாதே, நீ ஆராதிக்காதே, நீ பைபிளை வாசிக்காதே, நீ இப்படியே இரு, உனக்கு எல்லாமே தர. பணம் வேணுமா தர, உனக்கு
சொத்து வேணுமா தரேன், நான் உனக்கு எப்படி அந்தஸ்து தரேன், உனக்கு செல்வாக்கு தரேன், இடம் தரேன், அப்படிதான் தருவான். ஏமாந்து போகக்கூடாது. அல்லேலூயா. தேவனுக்கு சொத்து அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாரு, ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஆண்டவர். ஆண்டவர் தெரியும். அல்லேலூயா. யாரு? கோடீஸ்வரன். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லலாம். யாரு சொல்லணும்? நீங்க சொல்ல பார்த்தாக்கா எனக்கு பயமா இருக்குது. கோடீஸ்வரன் சொல்லணும். அல்லேலூயா. ஏன் நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டியதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் எப்போ வேணும் அப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவார். நீங்க ஜெபித்த காரியம் அத்தனையும் நிறைவேறும். அல்லேலூயா. நான் வீடு கட்டணும், எனக்கு இடம் வேணும், எல்லாமே தருவார் ஆண்டவர். ஆண்டவர் எப்போ தருவா அப்போ தருவார். எப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அப்போ தருவார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. இந்த நேரம் உங்களுக்கு தேவை, பரிவாசம் திறக்கப்படும். அல்லேலூயா. அந்த வாசனை யாரும் அடைக்க முடியாது. அந்த விசுவாசம் போக வேண்டும். அல்லேலூயா. உங்களோட ஆண்டவர் அன்பா இருக்கிறார். ஆண்டவர் நான் அன்பா இருக்கிறேன். அந்த உடன்படிக்கை போகும்போது அந்த மகிமை நடந்து போவான். ஆண்டவர் மட்டும் எந்த இடத்துலயும் மறுதளிக்கவே கூடாது. அல்லேலூயா. தேவனை நடத்துவார். என் ஜீவன் தந்த தேவன், எனக்கு பலன் தந்த தேவன், அவர் நடத்திட்டு போவார். நான் கலங்க மாட்டேன். பக்கத்துல பார்த்து நான் கலங்க மாட்டேன். பக்கத்துல பார்த்து சத்தமா சொல்லுங்க. சத்தமா சொல்ல சொல்ல அப்படியே கலங்காம இருப்பீங்க. ஏசாயா 51ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். ஏசாயா என் ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள், என் ஜாதியாரே என் வாக்கை கவனியுங்கள். வேதம் என்னிலிருந்து வெளிப்படும், என் பிரமாணத்தை ஜனங்களின் வெளிச்சமாக ஸ்தாபித்தேன். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நம்ம கூட இருந்து அற்புதமா நடத்தி போவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நம்ம அவசரத்தில் எடுத்து போவார். அது மட்டும் இல்ல, 6வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம். உன் கண்கள் வானத்தில் ஏறிடுங்கள், கீழே இருக்கிற பூமியை நோக்கி பாருங்கள். வானம் புகை போல் ஒளிந்து போகும், பூமி வஸ்திரம் பழசாய் போகும், அதன் குடிகளோ அப்படியே ஒளிந்து போவார்கள். என் ரட்சிப்பு என்றென்றைக்கும் இருக்கும், என் நீதி அகன்று போவதில்லை. அகன்று போவதில்லை, அற்று போவதில்லை. அல்லேலூயா. நீதி ரட்சிப்பு, நித்திய ரட்சிப்பு நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். நித்திய ரட்சிப்பு தான் நமக்குள்ள நித்தியமாக இருக்கும். அல்லேலூயா. வானம் பூமி எல்லாம் ஒளிந்து போகும், ஆனா ரட்சிப்பு தான் நமக்குள்ள இருக்கும். அல்லேலூயா. அந்த ரட்சிப்புல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா நம்ம அசைக்க முடியாது. பக்கத்துல பார்த்தோம்னா அசைக்க முடியாது. அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் வந்து வசந்த வாசிக்கிறோம். இது சங்கீதம் 23:3. அவரின் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் நீதி பாதையில் நடத்துவார். நீதி பாதை நடத்துவார் சொல்றாங்க. சரியான புண்ணியாக நடத்துவார். அல்லேலூயா. எல்லாமே பரிபூர்ணம். சங்கீதம் 23 சொல்லும்போது பரிபூர்ண பாதுகாப்பு, பரிபூர்ண தேவை சந்திக்கப்படும், பரிபூர்ண எல்லாமே ஆண்டவர் நீதி நடத்துவார். அல்லேலூயா. நீதி பாதை நடத்துவார். நீதி பாதை சொல்லும்போது 2 நீதி இருக்கு. ஒன்று உலக பிரகார ஒரு நீதி இருக்கு, இன்னொரு நீதி பரலோகத்து நீதி இருக்கு. அல்லேலூயா. யார் எந்த நீதியில் இருக்க வேண்டும்? பரலோகத்து நீதியில் இருக்க வேண்டும். உலக பிரகார நீதி பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நீதிமன்றம் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இப்போ புது ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கள்ள தொடர்புக்கு தப்பே கிடையாது. இருக்குங்களா? நீதிமன்றம் இருக்குங்களா? கள்ள தொடர்புக்கு தப்பே கிடையாது. யார் முன்னாடி யார் நீதி போலாம், அப்படிதான் இருக்கு நீதிமன்றத்தில். இந்த நீதி கிடையாது, பரலோக நீதி. பரலோக நீதி சொல்லும்போது கணவனுக்கு ஒரு மனைவி தான், மனைவிக்கு ஒரு புருஷன் தான். அல்லேலூயா. மனைவி உயிரோடு இருக்கும் போது இன்னொரு மனைவி கட்டக்கூடாது. புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் போது இன்னொரு புருஷனை கட்டக்கூடாது. இது அந்நீதி. தேவனுடைய நீதி சொல்லும்போது தேவனுடைய நீதியில் நம்ம நடத்துவார் ஆண்டவர். அல்லேலூயா. அந்த பயம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். இந்த பயம் எங்க வரணும்? ஆண்ட சமூகத்தில் இருக்கும்போது இந்த பயம் வரும். எத்தனை பேர் இந்த நீதியில் இருக்கிறது இல்லை. நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்க சொல்லி எத்தனை பேர் தவறா இருக்கிறாங்க. அபாசனம் பண்றது தவறு. ஒரு சின்ன குழந்தை கொள்றது, இதெல்லாம் அந்நீதி, இதெல்லாம் சாபம். இதெல்லாம் சாபத்தை தெளிவுறாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடாது. அல்லேலூயா. ஒரு நபர் வந்தாரு, வந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்க சொல்லி நான் சொன்னேன். 7 வயசு குழந்தை அழுது சத்தம் கேட்குது, என்னப்பான்னு கேட்டேன். 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை அபாசனம் பண்ணாங்க. அந்த சாபம் பின்னாடி தொடர்ந்து முடியும். 7 வயசு குழந்தை வந்து அழுகிற சத்தம் கேட்குது, என் காது கேட்குது, என்னது சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, 7 வருஷம் முன்னாடி குழந்தை அபாசனம் பண்ணேன். சாபம் பின்னாடி வந்து இருக்குங்களா? தவறு. அது வந்து வெளியே உலக பிரகாரம் கரெக்டா இருக்கலாம்,
ஆனால் தேவனுடைய பிரகாரம் தவறு. அல்லேலூயா. தேவனுடைய நீதியில நம்ம நடக்க வேண்டும். தேவனுடைய நீதி நடக்க வேண்டாக்கா அவர் நாமத்துக்கு மட்டும்தான் நீதியை நடக்க முடியும். ஆண்டவர் பரிந்து நடக்கும்போது அவர் சரியான பாதை நடத்துவார். நம்ம பிளைண்டாக கண்ணு தெரியாத போது நம்ம இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடாது. தெளிவாக இருக்க வேண்டும். எது தவறு எது கரெக்ட் என்று என் தேவன் சொல்லி தர பிரகாரம் நம்ம போக வேண்டும். அப்படி போகணும்னாக்கா தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. பக்கத்துல பார்த்து தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டும். சங்கீதம் 23:4 நான் மரண இருள் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவனோடு கூட இருக்கிறேன். உமது கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும். அல்லேலூயா. மரண இருள் பள்ளத்தாக்கில் தான் இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கொரோனா தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? எத்தனோ பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. நம்ம அவங்க பார்த்து சந்தோஷப்படுறது கிடையாது, அவங்க காரணம் துக்கப்பட்டு சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. அதான் முறை. என் நாடு நல்லா பலன் தந்திருக்காரு, சந்தோஷப்படக்கூடாது. அந்த சந்தோஷத்தை மனசுல வச்சுட்டு அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும். அல்லேலூயா. வாதம் கூட தனகாது. ஓகே, சந்தோஷம். நம்ம மற்றவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. மற்றவங்களை பார்த்து நிந்தியா இருக்கிற கண்ணீரோடு இருக்கிறவங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடாது, அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். இப்போ மரண இருள் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படாது. ஏன்னா தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். பக்கத்தில் பார்த்து தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் கோலும் அவர் தடியும் தேற்றும். கோலும் சொல்லும் போது நாடு போஷிக்கிறார். அல்லேலூயா. மேய்ப்பன்கிட்ட கோல் இருக்கு தெரியுங்களா? கோல், அது கோல் இப்படி வளைஞ்சிருக்கும். ಕುರ್ಬನತ್ರ ಬಂದು ಕೋಲು ಈಗ ಬೆಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾಣದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ತೀರೋಣ. ಇಬ್ರು ಇದ್ರ? ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಮಿಳ್. ಓಕೆ. ಕಾಣ தெரியுங்களா? தமிழ் தெரியுங்களா? தமிழ் தெரியுங்களா? ಓಕೆ. ಆ ಕುರುಬರು ಬಂದು ಕೋಲು ಬಂದು ಈಗ ಬೆಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲು ಬಂದು ದೇವರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕುರುಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮರದ ಎಲೆನ ಕಿತ್ತಿ ಈ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಂಡ போஷிக்கிறார். கோல் தடி சொல்ல தடி சத்துரு அடிப்பார். ஆண்டவர் சத்துரு வந்து அடிப்பார். கரடி சிங்கம் வந்துச்சுனாக்கா அந்த தடி வந்து அடிச்சு தொடுத்துவாங்க. அதுதான் ஆண்டவர் வந்து நமக்கு விரோதமா வர சத்துரை தடியில அடிச்சு தொடுத்துவார். அல்லேலூயா. நெய்ப்பல் சொல்லும்போது நீங்க பாஸ்டர் கால் பண்றீங்க, பாஸ்டர் எனக்கு தலைவலி, பாஸ்டர் எனக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை, அவரா செய்யறாரு, ஜோம் பண்றாரு. ஆண்டவர் தடி அடிச்சு தொடுத்தாரு, அடிச்சு தொடுறாரு. ஓடுங்க, ஓடி போதுங்களா? இதுதான் கோலும் தடியும் சொல்லி தேய்க்கிறோம். அல்லேலூயா. அவர் கோல்னால நம்ம போஷிக்கிறார், அவர் தடினால சத்துரு அடிச்சு நொறுக்கிறார். அல்லேலூயா. வர சத்துரு பிசாசு வியாதி, சத்துரு பிசாசு வந்து ஃபைனான்ஸ் தரித்திரம் பிரச்சனை சமாதான நிம்மதி இல்லை, நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிக்கிறது, இதெல்லாம் எங்க வரும்? சத்துரு. இதெல்லாம் ஆண்டவர் அடிச்சு தொடுத்துவார். பக்கத்துல பாய்ச்சோம் அடிச்சு தொடுத்துவார். நம்ம புலம்ப கூடாது. இப்ப பார்த்தாலும் புலம்புறது அந்த புலம்புறது விட்டுட்டு நம்ம ஆண்டு நம்மோட இருக்கிறார். நம்ம வந்து பிச்சைக்காரன் ஆட விட மாட்டாரு, ஆண்டவர் வந்து நடுத்தரில் விட மாட்டாரு. ஆண்டவர் ஜீவன தேவன். பக்கத்துல பாய்ச்சோம் தேவன் ஜீவன தேவன். ஏன்னா சில பேர் குடும்பம் பார்த்தா விசுவாசம் கெட்டு போயிடும். என்னதான் ஜோம் பண்ணாலும் என்னதான் விசுவாசம் இருந்தாலும் இந்த குடும்பம் போது பார்க்கும்போது அப்பதான் அப்படியே பய பக்தியில சர்ற கீழே பிபி சர்ற மேல இது தூக்கி எறிஞ்சு நம்ம ஆண்டவர் விட மாட்டார். அல்லேலூயா. நம்ம பேசுறபடிதான் அவர் நடத்துவார். அல்லேலூயா. நம்ம சொல்றபடிதான் அவர் செய்வார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொன்னாதே அப்படியே செய்வார். நம்ம குடும்பத்தை விட்டு ஆண்டவருக்காக பயராக்கியமா வாழும். நம்ம குடும்ப சாவையில, நம்ம குடும்பத்திலையும், நம்ம குடும்ப தேசத்திலையும் வாய்ராக்கியமா வாழும். அல்லேலூயா. அப்படி வாழும்போது தான் ஆண்டவர் நோசோடு கட்டுவான். ஆண்டவர் தேவை என்ன தெரியும்? ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற தேவன் கிடையாது, உங்களுடைய நிம்மதி கொடுக்குற தேவன் கிடையாது. நீங்க ஆராதிக்க தேவனை உயர்த்த ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உயர்த்த பழகிக் கொள்ள வேண்டும். ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ಬಂದು ಹೊಗಳಬೇಕು, ದೇವರ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ತುತಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತುತಿಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಷ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಆರಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವರ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. பயப்படக்கூடாது. யார் எதிர செய்வாங்க, யாரும் திட்டுவாங்க, நீங்க ஆராதிச்சாலும் யாரும் திட்டுவாங்க, இல்ல மறுபடி பண்ணிடுவாங்க. சத்துடைய மூச்சு ஆர்டர் கையில தான் இருக்கு.
என்னுடைய மூச்சு அடக்கலதா அப்படி இல்லைனாக்கா அது ஆஃப் ஆயிடும். இன்னும் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க, தாவீது ஆனா ஆராதிக்கிறார். தாவீது விரோதமாக 1,85,000 பேர் வராங்க யுத்தத்துக்கு. வரும்போது ராத்திரி ஜெபிக்கும் போது காலையில கூட எல்லாத்துக்கும் பெறமாக இருக்கிறாங்க. 1,85,000 பேர். ஆடு எவ்வளவு வாழ போகுது. நம் தேவன் மட்டும் ஆராதிக்கணும். அல்லேலூயா. ஆராதிக்க எல்லாம் கட்டு வட்டியும். வீடு இருக்கும்போது 1 மணி நேரத்துக்கு ஏழாக ஆராதிச்சு பாருங்க, குதிச்சு பாருங்க, ஜெபித்து பாருங்க, உங்க வாழ்க்கை மாறும். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, வாழ்க்கை மாறும், வாழ்க்கை மாறும். அல்லேலூயா. சங்கீதம் 23 கடைசி வசந்த வாசகம். என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். 5வது வசந்த வாசகம். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சத்துரு முன்பாக எங்களுக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்துகிறார். பந்தி ஆயத்தப்படுத்துகிறார். அல்லேலூயா. ஆயத்தப்படுத்தி நம்மளை அபிஷேகித்து நடத்தி போவார். நம்ம அபிஷேகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அபிஷேகம் நிரம்ப வேண்டும். மாம்சமான யாவருமே ஆவி ஊற்றுவேன் சொல்றார். இந்த நாள்ல பார்க்கும்போது இன்னொரு கடைசியில ஜெபிக்கும் போது உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. அந்த அபிஷேகம் நிரப்புவார். அபிஷேகம் நிரப்புவார். இல்லையா? அபிஷேகம் இல்லைனாக்கா சப்புன்னு இருக்கும். இந்த பிரியாணி சப்புன்னு நல்லா இருக்குமா? இந்த பால் காஃபி டீ எல்லாம் சப்புன்னு நல்லா இருக்குமா? அது கொஞ்சம் திதிப்பு இருக்கணும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கணும். அப்பதான் காஃபி அந்த டீ நல்லா இருக்கும், ருசியா. அது போலதான் இருக்கும். அல்லேலூயா. ஆராதிக்கும் போது அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்கணும். அல்லேலூயா. துதிக்கும் போது அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். தேவனோட வார்த்தை வாசித்தா நமக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. இந்த தேவனோட வார்த்தை வாசித்தா பிசாசு ஓடி போடும். அட்ரஸ்னா ஓடி போடும். தலைவலினா ஓடி போடும். அல்லேலூயா. ஆனா செய்ய மாட்டாங்களா? அபிஷேகம் நிரம்ப வேண்டும். அல்லேலூயா. அபிஷேகத்துக்கு நீ வாஞ்சா இருங்க, ஆண்டவர் நிரப்புவார். இந்த நாளுக்கு ஒரு பிளான் போடக்கூடாது. பயங்கரமான பிளான் எல்லாம் போடுவீங்க, தெரியும். இங்கதான் ஆள் இருப்பீங்க. ஆனா அவன் சின்ன பயங்கர ஓடிவிங்க. நான் வீட்டுக்கு டாப் அவுட் பண்ணனா, நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணனா, கேஸ் ஆஃப் பண்ணனா, யாரு காசு கொடுக்குறமே, எப்போ போகலாம், எனக்கு சாத்திடுவாங்களா, இதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது. ஆண்டு சமூகத்தில் வந்துட்டேன்னாக்கா ஆண்டு கிட்ட பலமாக இருக்கு. நல்லையா அபிஷேகம் பெற்றுவேன் ஆண்டு நடத்துவா. அபிஷேகம் நிரம்பதான் அவசியம். நல்லையா இருந்தாக்கா ஆண்டு சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும். நம்ம இங்கிருந்து பிசாசு எண்ணத்தை திரும்பி போயிடுவான். அது இடம் விட்டார். பிசாசு வந்துடுவன். ஓகே, நீ அங்கதான் இரு, அவன் மைண்ட் இங்க இருக்கக்கூடாது. வா இப்படி வா, அங்க பார், அங்க யோசி, இங்க யோசி. கரெக்டா அதுக்காக ஜெபம் பண்ணி அந்த வார்த்தை வாஞ்சோடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அல்லேலூயா. வார்த்தை வாஞ்சோடு ஏற்றுக்கொள்ளும் தான் நமக்குள்ள அற்புதம் நடக்கும். அப்பதான் அற்புதம் செய்வான். ஒரு குடும்பம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சபைக்கு போனாங்க. சபைக்கு போகும்போது பாஸ்டர் பயங்கரமா பிரசங்கம் பண்ணாங்க. படும்போது வீட்டுக்கு வந்தாங்க. இன்னைக்கு பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணது கொண்டாடி தான். கொண்டாடி சர்ச்சா நீ பிரசங்கம் பண்ணதில்லை, கணவர் தான். கணவர் சொன்னாரா நீ பிரசங்கம் பண்ணதில்லை, மாமியார் தான். அப்போ எங்க மாமனாருக்கு இப்படிதான் மாத்தி சொன்னாங்க. அப்போ பிள்ளைங்க சொன்னாங்களா பிரசங்கம் பண்ண தாத்தா பாட்டி தான். பசங்க வந்து யாருக்குள்ள இல்லை, யாருக்குள்ள கிரியை செய்யல. எனக்கு இல்லை சொல்லி பாஸ்டர்ல இன்னைக்கெல்லாம் சொன்ன கணவர் தான். அவர் தான் திருத மாட்டார், இவர் திருத மாட்டார், அவர் திருத மாட்டார். தள்ளக்கூடாது. வாசம் எனக்கு தான். தாழ்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் தான் நமக்கு அர்த்தம். அல்லேலூயா. இந்த வசனம் எனக்கு தான். பக்கத்து பாசம் இந்த வசனம் எனக்கு தான். அல்லேலூயா. ஏற்றுக்கொள்ளும் தான் அர்த்தம் நடக்கும். ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ಗಂಡನಿಗಲ್ಲ, ಅತ್ತೆಗಲ್ಲ, ಮಾವನಿಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಯ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಲ್ವಯ್ಯ. ಆ ರೀತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರಿಂದ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಓದಾಗ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ದೇವರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಓಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಡೆದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಓಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಕುರುಬರಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರ ಅಂತ. ಅವ್ರ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು.
நம்ம தாரியில் அவர் விரும்புவார். அப்பா நான் சொல்றவன் நீ ஆண்டவரே, நீ சொல்றவன் நான் செய்ய மாட்டேன். தேவரே நான் எழுது நீ கேளப்பா, நீ எழுது நான் கேளலாம். ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವಾಗ ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅವಾಗ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ. என் ஜீவன நாட்கள் நன்மை கிருபை என்னை தொடரும், நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாக இருப்பேன். ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅಪ್ಪ ಜೀವನ ನಾಟ್ಗಳ ನನ್ಮೈ ಕಿರುವ ತೊರಲು ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗೋದು ದೇವರ ನಾವು ಆಡೋದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನನ್ಮೈ ಕಿರುವ ತೊಡರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಭಿಷೇಕ, ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಿರೋದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಬಂಧ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಂಬದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಯ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರಗಣನೆ. ದೇವರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಕಡೆಗಂಟ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗಂಟ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಸ್ವಾದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೀದಿಗೆ ಸಾಕು. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ತರ. ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಏಮಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಏಮಾರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನ್ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ದೇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಾಗ ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ದೇವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದು ಏಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸುನಾಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಏನೇ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾನು ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಈಗ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಕೇಳೋದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲೆ ಕುರುವಿ ಕದೆ ತೆರಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ, ಅದೇ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪದನ್ನು ಆಡ ಅವಸರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾರ್ತೆ ಕೀழ்ಪಡಿந்து நடக்கும் போது தான் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். மலைபடி திரும்ப மறுபடியும் போகல. இந்த நண்டு தெரியுமா, நண்டு இந்த நண்டு எல்லாம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போட்டுச்சுக்கலாம். கான்ஃபரன்ஸ் அந்த கூடுதல் சொல்லிச்சா நாம் நேர்மையா நடக்கணும், நாம் நேர்மையா நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிருவாங்க. அது கிராஸா நடந்து போச்சான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம சொன்னா அதுபடி நடக்கணும். ஹல்லேலூயா. அப்போதான் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதம் நடத்துவார். ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்காருங்களா? ஆண்டவர் நம்ம பலப்படுத்துறாருங்களா? நம்ம அபிஷேகத்தை நம்ம நிரம்பலாமா? அபிஷேகம் ஒப்புக்கொள்ளலாமா? அபிஷேகம் அப்பா எனக்கு இருக்க எல்லா சஞ்ச தவிப்பெல்லாம் ஓடி போனாரு, எனக்கு இருளெல்லாம் ஓடி போட்டாரு, என் பேரெல்லாம் ஓடி போட்டாரு, எனக்கு உற்சாகத்துக்கு பேரன் காரணப்பா. அந்த உற்சாகம் எப்பவுமே கூட இருக்கிறாரு. சும்மா ஒரு வாரம் உற்சாகம் அப்படி கூடாது.
ஒரு நாள் ஜெபம் பண்ண நல்லா உற்சாகமா இருக்கு, ஒரு வாரம் உற்சாகமா இருக்கிறது, 3 வாரம் சோர்ந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது. நின்னா அப்படி நிக்கணும். அல்லேலூயா. பக்கத்துல பார்த்து நிக்கிற தேவன் வல்லமுள்ள தேவன். அல்லேலூயா. பலப்படுத்துறார். நம்ம சபையில இன்னைக்கு வசனம் ப்ராமிஸ் சொல்லும்போது சங்கீதம் 92:12 வசனம், அந்த வசனம் பார்க்கும்போது நீதிமான் பனை மரம் போல் செழிப்பான், திவ்யோடு கேது மரங்கள் போல் வளருவான். கேது மரம் பலசாலியா இருக்கும், அது மலை மேல ஸ்ட்ராங்கா கல் மேல தான் வளரும். கல் அப்படி பிடிச்சு நம்ம நிற்கும் போது பயங்கர பெரிய மரம் மாதிரி நிற்கிறது, மலை மேல தான் வளர்றது. மரம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்து அடியில 5-6 பேர் தங்கலாம். அந்த மரத்து மேல வந்து இந்த பறவை கூடு கட்டும். ஏன்னா என்ன புயல் வந்தாலும் அந்த கூடு அசைக்க முடியாது. அப்ப அந்த கேது மரம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது போல விசுவாசம் நடத்துன்னு சொல்றாங்க. அல்லேலூயா. அவங்க நடத்துவேன் நான் சொல்லியிருக்காங்க. தேவன் சமம் ஜெபிக்கும் போது தேவனோட வார்த்தை வாய்ஸ் மூலமா கேட்டுங்க. ஏழை ஊத்திராத மரம் போல் இருப்பாய், ஏழை ஊத்திராத மரம் போல் இருப்பாய். அல்லேலூயா. என்ன வேணும்னு சொல்றேன், கலப்படுத்துறேன். அல்லேலூயா. நான் கலப்படுறேன். கேது மரம் போல் நான் பலசாலியா இருப்பேன். என்ன சுனாமி வந்து நான் பயப்பட மாட்டேன். பக்கத்துல பார்த்து என்ன சுனாமி வந்து பயப்பட மாட்டேன். சொல்றது நல்லா இருக்கு, அங்கதான் தெரியும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடணும். பயப்படாது. அல்லேலூயா. எனக்கு ஓடுக்கா பலப்பட்டி தாமி நடத்துவா. அந்த கொடுத்த சமாதானம் போதுமாப்பா, எனக்கு சுகம் தந்துருங்கப்பா, தொடர்ந்து நடத்துனாங்க அவர் சொல்லி ஜெபித்து பாருங்க. அந்த அற்புதமா இருக்கு. அல்லேலூயா. ஆனந்த ஓடுக்காருங்களா, ஆனந்த தெளிவுபடுத்துறாருங்களா, சுகமா இருக்குங்களா, தெளிவா இருக்கீங்களா, நாளைக்கு உற்சாகமா இருக்கீங்களா, உற்சாகமா இருக்கிறீங்களா? இந்த உற்சாகம் எத்தனை நாள் இருக்கும்? பர்மனண்டா இருக்கும். அல்லேலூயா. என்ன ஒரு சோறு வந்துச்சுன்னா நல்லா உடஞ்சிடக்கூடாது. என்னதான் வந்தாலும் சரி ஆண்டவர் நேசிக்க விட்டுக்கூடாது. அல்லேலூயா. என்ன புயல் வந்தாலும் சரியாப்பா, யார் என்ன சொன்னாலும் சரிப்பா, என்னை கெட்டவன் சொன்னா கூட பரவாயில்லப்பா, எனக்கு கெட்டவன் சொன்னா கூட பரவாயில்லப்பா, அவன் நேசிக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. அவரை மட்டும் நம்ம மறக்கவே கூடாது. அவன் நேசிக்கணும் அவசியம். அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணலாம். அதை ஏற்றிடுங்க, உங்களை ஒப்புடுங்க. இயேசுவே இந்த உலகத்தில் வாங்க, பாவங்கள் மன்னிங்க, ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்துங்க, எனக்கு தரிசனம் தாங்க, சொப்பனத்தை தாங்க, என்னோடு பேசுங்க, கனப்படுத்துங்க. போன வருஷம் ஜெபித்ததெல்லாம் இந்த வருஷம் நடக்கணும். தருவீங்க. அபிஷேகம் தாருங்க. சரி. அப்பா உற்சாகத்தோடு சந்தோஷத்தோடு நேசிக்க வேண்டும் அப்பா. எங்களுக்காக சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி மறித்து உயிரோடு தேவனப்பா. அப்பா சிலுவையில் 6 மணி நேரம் எங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிடுறப்பா. அப்பா சமுத்திரம் 1 மணி நேரம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்பா. அப்பா மத்தேயு 26:40 மணி 1 மணி நேரம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்பா. ஏசப்பா சமுத்திரம் 1 மணி நேரம் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்பா. அந்த அன்பு தருகிறாக அப்பா. ஜெபம் அப்பா, ஜெபம் அபிஷேகத்துக்குள்ள தருகிறாக அப்பா. சமுத்திரம் ஜெபிக்க வேண்டும், வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா. வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா. என் தேவன் அப்பா ஜீவன தேவன் அப்பா. என் ஜீவனாக மாற்றமான அப்பா. மரித்து போனவன் நான் இருக்கக்கூடாது, இந்த உலகத்துல மரித்து போனவன் இருக்கக்கூடாது அப்பா. ஜீவனாக மாற்று அப்பா. என் தேவன் எனக்குள்ளாக இருக்கிறாரு அப்பா. அந்த வார்த்தை வல்லமை கிரியை செய்தாரு அப்பா. சமுத்திரம் ஜெபிக்கிறோம், எங்களை ஒப்புக்கொண்டு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே அக்கிரமும் பாவம் அத்தனை மன்னிப்பீராக அப்பா. இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்பா. ஏசப்பாவை பின்பற்றுகிறோம் அப்பா. 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தேசத்துக்காக, குடும்பத்துக்காக, ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஜெப வார்த்தை தருகிறாரே, வார்த்தை ஊற்றுகிறாரே அப்பா. வார்த்தை ஊற்றுமா எல்லா வல்லரே ஆவுதேவா.
சரீரத்துல முடியாம இருக்கிறீங்களோ அதனால முன்னாடி வாங்க. உங்களுக்காக செவிக்கிறோம். ஆனால் சுகமாகலாம். பலவீனமா இருக்க, என் உடம்புல முடியல, எனக்கு தூக்கம் இல்லை, ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் இல்லை, நான் தூக்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, எனக்கு தூக்கமே இல்லை, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, எனக்கு நிம்மதி இல்லை, சமாதானம் இல்லை, எனக்கு உடம்பெல்லாம் வலியா இருக்கு, கனவு கெட்ட கெட்ட கனவா வருது, என்னால முடியல, கோவம் வருது, ஜாஸ்தி கோவம் வருது, வீட்டுல பார்த்தா இப்போ சண்டை, கோவம் வருது, நிம்மதி இல்லை, இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவங்க முன்னாடி வா. உங்களுக்காக செபிக்க. ஆனா இன்னைக்கு சமாதானம் தரப்படாது. என்னால முடியல, எனக்கு வேலை இல்லை, எங்க போனா எனக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, வேலைக்கு போய் 1 வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறேன், சமாளிக்க முடியல, பணம் கைக்கு சேர மாட்டேங்குது, பிரச்சனை போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். வாங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்க. ஆண்டவர் விடுதலாக்குறார். தேவாலமே கூட இருக்கு. அப்பா ஒவ்வொரு காலம் ஜெபிக்கிறோமாப்பா. வாலம பிரசன்ன நிரம்பினாக, வாலம பிரசன்ன நிரம்பினாக. அப்பா என் தேவன் சுகமாக்குறாக, என் தேவன் சுகமாக்குறாக. மண்டை வந்திருக்காங்க. வெளிவரா இயேசுவின் நாமத்தில் சரீரம் வெளிவரமாக, இருள் வெளிவரமாக இயேசுவின் நாமத்தில். கர்த்தர் வெளிச்சமா இருக்கிறார். சங்கீதம் 27:1 கர்த்தர் வெளிச்சமா இருக்கிறார். அப்பா வாலம பிரசன்ன தொடரா இயேசுவின் நாமத்தில். என் தேவன் தொழிலாக, என் தேவன் தொழிலாகப்பா. எல்லா சிக்கல் சரிந்து வெளிவரா, சிக்கல் வெளிவரா. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில். என் தேவன் வாலம தொழிலாகப்பா. அப்பா ரத்த தெரிக்கிறேன், ரத்த தெரிக்கிறேன் அப்பா. அப்பா எல்லா சர்வத்தினால் வெளிவராக, வெளிவராக இயேசுவின் சிக்கல் வெளிவராக. கோபத்தினால் எரிச்சலாக வெளிவராக இயேசுவின் நாமத்தில். எந்த ஒரு குடிகளான கிடையாது. காராமாதோரோ சந்திரகபோ லிவிங் ஜீசஸ் காராமாதோரோ. தேவாலம தொழிலாக, தேவாலம தொழிலாக. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில். கர்மத்தடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுவோமா. ஓ ரஹந்தல மாதோரோ சந்திரகபோ ஈ கதல மாதோரோ ஓ ரஹந்தல மாதோரோ ஈ கதல மாதோரோ சந்திரகபோ. என் தேவன் கிறிஸ்துவாய் எங்கள் மகிமைப்படுவா. இயேசுவா மதனி வந்தோ என் தேவன் ஸ்ரவணதே லிவிங் ஜீசஸ் காராமாதோரோ சந்திரகபோ. அக்கினி அக்கினி ஊற்றினாக, வாழவு ஊற்றினாக. மாம்சமான யாவரும் என் நாவை ஊற்றுவேன் சொல்லினேன். காராமாதோரோ சந்திரகபோ. என் தேவன் சுகமாக்குறாங்கப்பா, என் தேவன் சுகமாக்குறாங்கப்பா. வாழவை கிரியசதாக, வாழவை கிரியசதாக, வாழவை கிரியசதாக, வாழவை கிரியசதாக, வாழவை கிரியசதாக. என் தேவன் தொடராகப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில். வாழவை பிரசன்ன கிரியசதாக, கிரியசதாக. காராமாதோரோ சந்திரகபோ ஈ கதல மாதோரோ சந்திரகபோ. என் தேவன் வாழவை தொடராக. எல்லா வல்லரே ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿರನಗೆ